अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं वमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। हेडलाइन से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। रियासत का पहला तेलंगाना पब्लिक स्कूल तैयार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कल ओरटाला में स्कूल का इफ्तिताह अंजाम देंगे। आदिलाबाद एयरपोर्ट के ख्वाब को हकीकत का रूप देने की सिमत अहम पेशरफ्त। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह का ज़मीन के हुसूल के अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल करने का ऐलान। दही आवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाए। ज़िला कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा का नरसापुर GPHC सेंटर का अचानक मुआयना। CCI को बंद करने का इल्ज़ाम BJP रुकन पार्लियामेंट और MLA पर आयद। जोगू रामन्ना की क़यादत में एहतजाजी रैली और धरना। और अब ख़बरों की तफसील। रियासती हुकूमत की जानिब से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रंगारेड्डी ज़िले के मंचियाल मंडल के ओरुटाला गांव में तामीर करदा तेलंगाना पब्लिक स्कूल इफ्तिताह के लिए तैयार हो चुका है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कल इस जदीद स्कूल का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वो तलबा के लिए शुरू किए गए नए नाश्ते के प्रोग्राम का भी आगाज़ करेंगे और तलबा के साथ नाश्ता करेंगे। बाद अज़ा कंप्यूटर लैब, खेल के मैदान और दीगर सहूलियात का जायज़ा लेकर अवामी जलसे में शिरकत करेंगे। आदिलाबाद में मुश्तरका दिफाई व शहरी हवाई अड्डे के क़याम का ख्वाब अब हकीकत के करीब पहुँचता दिखाई दे रहा है। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अराज़ी के हुसूल का अमल मुकम्मल शफाफ तरीक़े से अंजाम दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट में मुनक़िद एक आला सतह जायज़ा इजलास में रुकन पार्लियामेंट गोडेम नागेश, रुकन असम्बली पायल शंकर, फ़िज़ाइया के आला हुक्काम और रियासती सिविल एविएशन के डायरेक्टर भारत रेड्डी ने शिरकत की। इजलास से क़बल मौजूदा मकाम का मायना करते हुए रनवे की तोसी और दीगर तकनीकी उमूर का जायज़ा लिया गया। ज़िला कलेक्टर के मुताबिक हवाई अड्डे के मंसूबे के लिए पहले ही 700 एकड़ अराज़ी के हुसूल की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि दिफाई तरबियती इदारे के लिए मज़ीद 1500 एकड़ और रनवे की तोसी के लिए 80 एकड़ अराज़ी मख्तस करने की इब्तिदाई मंजूरी भी हासिल हो गई है। रुकन पार्लियामेंट गोडेम नागेश ने बताया कि मंसूबे पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें मुश्तरका तौर पर काम कर रही हैं, जबकि रुकन असम्बली पायल शंकर ने कहा कि मजमूई तौर पर 1840 एकड़ अराज़ी इस मंसूबे के लिए दरकार होगी। अवामी नुमाइंदों ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुश्तरका दिफाई व शहरी हवाई अड्डे के क़याम से आदिलाबाद की तरक्की को नई रफ्तार मिलेगी और आवाम का कई दहाइयों पुराना ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। नंबर कौन सा है? 12 ना? 12 आएंगे।
ఈరోజు ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ సందర్భంగా మళ్ళీ ఒక జాయింట్ ఫీల్డ్ విజిట్ కానీ జాయింట్ సర్వే కానీ కూడా మీటింగ్ కానీ కూడా చేయడం జరిగింది. సో మళ్ళీ మన గ్రూప్ క్యాప్టెన్స్ బెంగళూరు నుంచి సమర్వాల్జీ మరియు వెంకటేజీ, తర్వాత స్క్వాడ్రన్ లీడర్ రెడ్డిజీ, తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ నుంచి మళ్ళీ డైరెక్టర్ సివిల్ ఏవియేషన్ భరత్ రెడ్డి గారు, వారందరూ కూడా మీటింగ్లో కూడా చాలా మైన్యూట్గా కూడా డిస్కస్ కూడా చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఒక చాలా మంచి మనం ఒక రిజల్ట్ కూడా రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఏవైతే గతంలో మరి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి మీటింగ్ కానీ తర్వాత ఆనరబుల్ సీఎం సార్ ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారో దాని ప్రకారం మళ్ళీ ఆల్రెడీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ 700 acres ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్కి మళ్ళీ మాకు ఆదేశాలు కూడా ఇచ్చారు. దీంతో పాటు మళ్ళీ అదనంగా 1500 ఎకరాలు ఒక డిఫెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డిఫెన్స్ ఎయిర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కావచ్చు, తర్వాత 80 ఎకరాలు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సివిల్ ఏవియేషన్ క్లియర్ కావచ్చు, వాటికి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ సార్ మరి అది కూడా అదనంగా ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అప్రూవల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఏవైతే ఫీల్డ్ లెవెల్లో మరి ఏవైతే ఏరియా ఉన్నాయో దానికి జియో కోఆర్డినేట్స్ ప్రకారం కూడా చూసుకొని మళ్ళీ ఇది ల్యాండ్ ఫిట్ ఫర్ అక్విజిషన్ ఉన్నాయి, అటువంటి ఒక మంచి కూడా వారు మాకు సూచన సలహాలు కూడా ఇచ్చారు. కాబట్టి త్వరలోనే మరి అందరితో కలిసి మళ్ళీ ఏవైతే భూసేకరణ ప్రక్రియ ఉన్నాయో అవి కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ మనం ఇంకా కూడా ఏమైనా వారికి క్లారిఫికేషన్స్ కానీ లేదు ఏమైనా రిపోర్ట్ కూడా అప్పటికి అప్పుడు కూడా పంపిస్తూ మరి ఏమో ఆఫీస్ నుంచి కూడా చాలాసార్లు మాకు దాని ప్రత్యేకంగా కూడా గైడెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఒక మంచి శుభవార్త ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ పెద్ద ఎత్తున ఎయిర్ డిఫెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ సివిల్ ఏవియేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎందుకంటే ఓన్లీ సివిల్ ఏవియేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో మళ్ళీ సక్సెస్ఫుల్ ఇంకా ముందుకి ఉండాలి అంటే ఒక డిఫెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది. కాబట్టి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇది ఒక త్వరలోనే ఇది కూడా సాధించడానికి మనం అందరూ కూడా కలిసి కృషి కూడా చేస్తున్నాము. आदिलाबाद ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन बोरांचो श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद को अवलीन तरजीह देते हुए काम कर रही है। आदिलाबाद में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीकांत रेड्डी ने जवार और चने की ख़रीदारी, किसानों को वाजिबात की अदायगी और इनके मसाइल के हल के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात की तफसीलात बयान की। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक किसानों की पैदावार के एक एक दाने की ख़रीदारी को यकीनी बनाया। इन्होंने बताया कि ज़िला भर में 7680 किसानों से 2.23 लाख कुंटल जवार ख़रीदी गई और तकरीबन 83 करोड़ रुपये 2 दिनों में किसानों के खातों में जमा कर दिए जाएंगे। కలెక్టర్ గారితో పర్మిషన్ తీసుకొని ఆ 35 బ్యాగులు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. 7680 మంది రైతుల విత్తనాలు తీసుకోవడం జరిగింది. జొన్నలు 4,47,351 బ్యాగులు, 2,23,675 క్వింటాలు తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి గాను 82,73,75,674 రూపాయలు రైతులకు చెల్లించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ శనగ డబ్బులు అందరికీ పడ్డాయి. రానున్న 2-3 రోజుల నుంచి ప్రతి రైతు అకౌంట్లో జొన్నల డబ్బులు కూడా పడడం జరుగుతుంది. ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ మరియు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. 2-3 రోజుల్లో ఆ డబ్బులు కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెట్టుబడి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి రైతులకు ఇబ్బంది ఉంటుందని చెప్పడంతో ఆ డబ్బులు కూడా పడడం జరుగుతుంది. అందుకు మన ముఖ్యమంత్రి గారైన రేవంత్ అన్నకు మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఎందుకంటే రైతులకు సకాలంలో డబ్బులు ఇస్తున్నందుకు, మరియు నాకు ప్రతి విషయంలో సహకరించిన మన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మన గోడౌన్ల విషయంలో కానీ రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని మనము డైరెక్ట్ వాళ్ళ ఫామ్ నుంచి మనం గోడౌన్కు తీసుకొచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నందుకు రైతుల తరఫున మరియు మార్కెట్ కమిటీ తరఫున కూడా నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదే కాకుండా మనకి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ పరంగా మనకు ఎస్పీ గారు మనకు సెక్యూరిటీ అందించిండు. అంటే మనకు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ మార్కెట్ యార్డ్లో మనకు రౌండ్ సోలార్ ఫెన్సింగ్ లేదు కాబట్టి సెక్యూరిటీ అందించినందుకు మన ఎస్పీ గారు కూడా నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. రైతులు నాకు ఇప్పుడైతే ఏ విధంగా సహకరించిందో రానున్న రోజుల్లో కూడా అదే విధంగా సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు కూడా మీరు ధర్నాలు చేసే అవకాశం లేకుండానే, నేను ఒక రైతు బిడ్డను కాబట్టి మీ సమస్యలన్నీ నాకు తెలుసు కాబట్టి మీరు ఏ సమస్యలు ఉన్నా కూడా నా దృష్టికి తీసుకొచ్చినట్లయితే అవి నేను
ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యే దిశగా నేను పనిచేస్తానని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. రానున్న రోజుల్లో కూడా నేను ప్రతి సోమవారము గ్రీవెన్సీ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు ఏ సమస్యలు ఉన్నా కూడా ముందే చెప్పినట్లయితే మేము రానున్న రోజుల్లో మేము ఎట్లా కార్యాచరణ అన్నది రూపొందించుకోవాలని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोना श्रीनिवास रेड्डी ने आदिलाबाद शहर के तिरपल्ली गांव कॉलोनी के रहने वाले देशेट्टी रवि के हालिया दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल पर इनके मकान पहुंचकर अहल खाना से मुलाकात की और गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए अपनी दिली ताज़ियत पेश की। इन्होंने मरहूम के अफराद ख़ानदान को सब्र व हौसला रखने की तलक़ीन करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में वो और इनकी जमात मुतासरा ख़ानदान के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा, आत्मा कमेटी चेयरमैन गिमा संतोष राव, साबिक म्यूनसिपल फ्लोर लीडर भंडारी सतीश, डेरा कृष्णा समेत कई कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। साबिक वज़ीर व BRS ज़िला सदर जोगुर अमन्ना ने इल्ज़ाम लगाया कि CCI फैक्ट्री को बंद करने के ज़िम्मेदार मुकामी BJP रुकन असम्बली और रुकन पार्लियामेंट है। CCI साधना कमेटी की जानिब से निकाली गई एहतजाजी रैली और धरने में खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान फैक्ट्री की बहाली के वादे किए गए थे, लेकिन अब इसे कबाड़ के तौर पर फ़रोख्त किया जा रहा है। दूर ఉండదు ప్లీజ్ వివిధ పార్టీల ప్రజా సంఘాల పేరు పేరున CCI సాధన కమిటీ తరఫున ఉద్యమాభివందనం 2022లో ఉన్నప్పటికీ జగన్ సింగ్ గారు అట్లా రైతు ఈ రోజున తుడుం దెబ్బకు సంబంధించినటువంటి అంటే ఈ పోరాటం లేదని చెప్పాడు ఆయన. మేము ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాము. బీజేపీ పార్టీ అమిత్ షా గారు ఇదే 11 సంవత్సరాల నుంచి బీజేపీ కుండా అమ్ముకు తింటున్నారు. విధంగా అందరూ కూడా ప్రచారం చేయాలని కూడా ఈరోజు అయితే మూతపడ్డటువంటి ఆదిలాబాద్ సిమెంట్ పరిశ్రమను పునః ప్రారంభించేంత వరకు CCI సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గత 4 సంవత్సరాల నుంచి అనేక దఫాలుగా అనేక విధాలుగా CCI సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మరి ఉద్యమ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూ ఉన్నప్పటికీ ఈ రోజు కూడా ఇలా స్క్రాప్ టెండర్ పిలిచి ఇలా స్క్రాప్ టెండర్ ని కూడా నిలిపివేయాలని చెప్పి అనేక రోజుల నుంచి CCI సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకున్నా ఇలా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా అనేక విజ్ఞాపన పత్రాలు ఇచ్చిన స్పందన లేదు. కాబట్టి ఈరోజు ఎంపీ గారిని ఎమ్మెల్యే గారిని అడుగుతున్నా, మీకేమైనా మీరు ఇచ్చిన మాటనే మేమేం అడుగుతలేం. మీరే అప్పుడు ఇక్కడ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కేంద్ర హంసరాజ్ గంగారాం అహిరే గారు అసలు ఈ CCIని ఎన్నిసార్లు సందర్శించిండు. ఇది మా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ, దీన్ని మేము కాపాడుకుంటాం. ఆదిలాబాద్ ప్రజల యొక్క అభివృద్ధిని అయితే కార్మిక కర్షక లోకాలు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాయో భూ నిర్వాసితులకు అన్యాయం జరగకుండా భూ నిర్వాసితులను కూడా ఆదుకుంటామని చెప్పి అనేక సందర్భాల్లో హంసరాజ్ గంగారాం అహిరే గారు ఆయన వెంట అప్పుడు జిల్లా అప్పుడు ఈ పాయల్ శంకర్ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే అప్పుడు బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు సోయం బాబురావు గారు అప్పుడు ఎంపీ. ఎన్నిసార్లు మీరు మాట ఇచ్చిండ్రు? మీ అమిత్ షా గారే స్వయంగా ఆదిలాబాద్ బహిరంగ సభలో ఆదిలాబాద్ లో సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీని గెలిపిస్తే పునః ప్రారంభిస్తామన్న మాట వాస్తవం కాదా అని చెప్పి ఇలా ఎంపీని ఎమ్మెల్యేని అడుగుతున్నా. దీనికి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారో రేపు మీడియా ద్వారా చెప్పండి. ఇది టెండర్ అయి స్టాప్ టెండర్ అయి పిలిచిన తర్వాత ఈ రోజు వరకు ఎమ్మెల్యే ఎంపీ మాట్లాడతలేరు. అసలు మీ వైఖరి ఏమిటి? అసలు ఈ సిమెంట్ పరిశ్రమను ఈ స్క్రాప్ ఈ మిషనరీ టైం అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇది స్క్రాప్ పోయిన తర్వాత
తిరిగి సిమెంట్ పరిశ్రమను ప్రారంభించరా ఏం చేస్తారో మీడియా ద్వారా ప్రజలకు స్పష్టంగా చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత మీకు ఓట్లేసిండ్రు కాబట్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు ఎంపీ గారు ఎమ్మెల్యే గారు ఇలా కేంద్రంలో మీ ప్రభుత్వం ఉంది, ఎందుకు నోరు విప్పుతలేవు? ఎన్ని డబ్బులు తీసుకొని ఎంపీ ఎమ్మెల్యే గారు నోరు విప్పుతలేరా? నిజంగానే మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీరు ఈ టెండర్లలో బినామీలై మీరే టెండర్లు తీసుకున్నారా? ఎందుకంటే ఇలా ఒక టన్ను స్క్రాపు మరి ఇలా దగ్గర 40,000 మరి ఇలా మెట్రిక్ టన్నులటువంటి ఇక్కడ స్టాప్ లో మరి 8 వెళ్తుంది. ఇలా పర్ టన్ 40,000 రూపాయలు ఉంది. మరి ఇలా దీంట్లో మీరే బినామీ టెండర్లు వేసుకొని కొల్లగొడుతున్నారా? లేకుంటే కాంట్రాక్టర్ దగ్గరనే ఎమ్మెల్యే ఎంపీకి ఏమన్నా లాలూచి పడ్డరా? లాలూచికి గిఫ్టులు వస్తున్నాయి, అది త్వరలో 2 గిఫ్టులు కూడా వస్తాయట. చూద్దాం ఆ గిఫ్టులు ఏందో కనబడయా దాన్ని దాచుకుంటారా? పాయల్ శంకర్ గారు, గోడం నగేష్ గారు, మీరు చరిత్రలో నిలిచిపోతారు పాపాత్ములుగా. ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల యొక్క పాపము మీకే కాదు మీ తరాలకు కూడా తగులుతుంది. ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకోండి అని చెప్తున్నా. సిమెంట్ పరిశ్రమ ఓపెన్ చేయకపోతే పునఃప్రారంభించే వారి భూములు వారికి అప్పచెప్పేంత వరకు భూ నిర్వాసితులకు కూడా సిసిఐ సాధన కమిటీ బాధ్యతగా తీసుకుంటాం. మీకు తప్పకుండా అండగా ఉంటాం. మీరు ఎలాంటి ఆందోళన చెందొద్దని చెప్పి అటు భూ నిర్వాసితులకు ఇటు నిరుద్యోగ యువతి యువకులందరికీ పిలిపిస్తున్నాం. जिला कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा ने नरसापुर जी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक मुआयना किया। इन्होंने अद्वियात की ज़ख़ीरे, ओपी, आईपी वार्ड्स और दीगर शोबों का जायज़ा लिया और हिदायत दी कि देही आवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। టూ టు త్రీ టైమ్స్ స్క్రీనింగ్ చేస్తారు. అవును, 2-3 టైమ్స్ స్క్రీనింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ జిల్లాలో శాండ్గేట్లకు కొత్త కొడతా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నర్సాపూర్ జిల్లా అండ్ లొకేషన్ 2 మండలాల్లో పేషెంట్ పెట్టారు. ఒక మంత్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి సో గతంలో ఇచ్చినటువంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ చేస్తే వస్తుంది. ఇప్పుడు డాక్టర్ ఇక్కడ ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసేటప్పుడు సీరియస్ వచ్చి వస్తుందా? పేషెంట్ కూడా ఆన్లైన్లో వాళ్ళ ఫోన్ బాక్స్లో आदिलाबाद शहर में नए क़ायम करदा केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मंगल के रोज़ बावकार इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोना श्रीनिवास रेड्डी और म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए रिबन काट कर हॉस्पिटल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह अंजाम दिया और इदारे के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हुए आवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात फ़राहम करने की उम्मीद ज़ाहिर की। इन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी वक्त की अहम ज़रूरत है और इस तरह के इदारे आवाम के लिए मुफीद साबित होंगे। बाद अज़ा हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से मेहमान खुसूसी की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी के मुकामी कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की।
ఏ మెడిసిన్ రాసిందో చూస్తారు. ఒకటి నార్మల్ ఉన్నదా అది తీసుకొని డాక్టర్ శ్యామ్ సుందర్, డాక్టర్ రెడ్డిస్ వాడతాడు, మ్యాన్ వేరే రాసింది అనుకో అదేం దీన్నే బ్రాండెడ్. CPM कायदीन क़बायली हुकूक़ के अलमदार भगवंत राव की बरसी पार्टी दफ्तर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मुक़र्रिरीन ने क़बायलियों के हुकूक़ के लिए इनकी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया। जोहार कामरेड भगवंत राव की जोहार कामरेड भगवंत राव की రెడ్ సల్యూట్ కామ్రేడ్ భగవంతరావు గారికి రెడ్ సల్యూట్ రెడ్ సల్యూట్ కామ్రేడ్ భగవంతరావు గారికి రెడ్ సల్యూట్ సాధిస్తాం మీ ఆశయాలను సాధిస్తాం మీ ఆశయాలను। కామ్రేడు భగవంతరావు గారు సిపిఎం పార్టీ జిల్లా నాయకులు, ఆదివాసీ సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు, 2020 జూన్ 16 రోజున చనిపోయి ఈ రోజుకు 6 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఈరోజు 6వ సంవత్సరం వర్ధంతి సభ నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. కామ్రేడ్ భగవంతరావు గారు ఆదివాసీలో పీటీజీ తెగ కులం తెగల్లో పుట్టినటువంటి వాడు. ఊట్నూరు మండలంలోని కామాయిపేటలో పుట్టి మొత్తం జిల్లాకు రాష్ట్రానికి ఎంతో సేవ చేసినటువంటి వాడు. దాదాపు ఊట్నూరులో మండలంలో 101 గ్రామాల్లో కొలామోళ్ళు కానీ వీళ్లకు ఆదివాసులకు కానీ సేవ చేసినటువంటి మహానాయకుడిని కోల్పోవడం చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. ఆయన రాత్రి దినం నిరంతరం కొలాం జాతి వాళ్లకు, ఆదివాసుల కోసం, పేదల కోసం పనిచేసిండు. తను అనుసరించిన మార్గం ఈ దేశంలో కార్మిక రాజ్యం రావాలా, సిపిఎం పార్టీ నాయకత్వంలో విప్లవం రావాలనేటువంటి ఆశయంతో పార్టీలో పనిచేయడం అనేటువంటి జరిగింది. మేమందరం కూడా ఈరోజు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్న వారి ఆశయాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడం కోసం మేము కృషి చేస్తామని, ఖచ్చితంగా ఈ దేశంలో సోషలిజం విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చే విధంగా మా పోరాటాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఎప్పుడు చిరస్థాయిగా భగవంతరావు గారు మన పేదల గుండెల్లో, కులం జాతిలో, ఆదివాసీ ప్రజలలో ఉంటాడని చెప్పి ఆశిస్తూ AITUC के रियासती सेक्रेटरी विलास ने कहा कि मज़दूरों के हुकूक़ के लिए मुसलसल जद्दोजहद करने वाली वाहिद तंजीम AITUC है। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर मज़दूर मुखालिफ पॉलिसियों का इल्ज़ाम आयद किया। ఇవ్వాలని మేము ఈ సందర్భం కోరుతాన్ని ఈ మాది సన్నద్ధం చేయడం జరుగుతుంది. AITUC జిల్లా 4వ మహాసభ కార్మికుల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి ఇదే మీ రాజ్యం మీదే సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని పెట్టండి. AITUC జిందాబాద్ జిందాబాద్. జూలై 19న ఏర్పాటు చేసే AITUC జిల్లా 4వ మహాసభలను కార్మికుల ఐక్యత వేతనం ఇచ్చేంత వరకు AITUC జిల్లా 4వ మహాసభలను AITUC ఆదిలాబాద్ జిల్లా 4వ మహాసభల ఆహ్వాన సంఘ సమావేశము కామ్రేడ్ బి గోవర్ధన్ గారి అధ్యక్షతన, అదేవిధంగా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సిర్రా దేవేందర్ గారు, జిల్లా నాయకులు, అదేవిధంగా మండల నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆహ్వాన సంఘ సమావేశం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా AITUC దేశంలో 3వ పెద్ద కార్మిక సంఘం. ఈ కార్మిక సంఘం జిల్లా, రాష్ట్రం, జాతీయ మహాసభలు కూడా తేదీలు నిర్ణయించబడ్డాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లా మహాసభలు జూలై 19న ఇదే బజరంగ్ ఫంక్షన్ హాల్లో 1000 మందితోటి ర్యాలీ తీయాలని తీర్మానం చేయబడ్డది. ముఖ్యంగా AITUC దేశంలో మొట్టమొదటి యూనియన్.
1920లో భారతదేశంలో లాలా లజపత్ రాయ్ అధ్యక్షతన మన దేశంలో స్థాపించబడ్డది. స్వాతంత్రం కంటే ముందు 37 చట్టాలు ఈ దేశంలో కార్మిక వర్గానికి A-to-C అందించడం జరిగింది. స్వాతంత్ర అనంతరం కూడా 10 చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ మార్పు, బీజేపీ ఎన్డీఏ పరిపాలనతోటి కార్మిక వర్గం మీద అనేక దాడులు చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వము అనేక త్యాగాలతో సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలను రద్దు చేసి 4 కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ 4 కోడ్ల ఫలితంగా కార్మిక వర్గానికి సమ్మె చేసే హక్కు కానీ, కనీస వేతనాలు పొందే హక్కు కానీ, అదేవిధంగా 8 గంటల పని నుండి 12 గంటలు పని పొడిగించడం కానీ జరుగుతుంది. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వము దేశ ప్రజల కొరకు, కార్మికుల కొరకు పని చేస్తూ లేదని ఈ చట్టాలు మనకు తెలుపుతున్నాయి. కార్పొరేట్ సెక్టర్స్, విదేశీ కార్పొరేట్ సెక్టర్స్కి అనుకూలంగా చట్టాలు లేకుండా, సమ్మెలు లేకుండా అడగని పరిస్థితిలో మన దేశ కార్మిక వర్గాన్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के ज़िले सुदूर की फहरिस्त जारी होने के बाद आदिलाबाद ज़िला कांग्रेस अक़लियती शोबे के सदर के तौर पर नामज़द किए गए सैयद शाहिद अली का ज़िला कांग्रेस दफ्तर में शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन और अक़लियती कायदीन ने इन्हें शाल पोशी करते हुए गुलपोशी और मिठाई खिलाकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ख़िताब करते हुए नौ मुंतखब ज़िला कांग्रेस अक़लियती शोबे के सदर सैयद शाहिद अली ने ज़िम्मेदारी की तस्वीज़ पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़, रियासती अक़लियती कांग्रेस सदर मोहम्मद इमरान अली, AICC अक़लियती शोबे के इंचार्ज HM शकील नवाज़, ज़िला कांग्रेस सदर नरेश जादव, आदिलाबाद असम्बली हल्का इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी, गंधरस सुजाता, संजीव रेड्डी, साबिक़ सदर साजिद ख़ान और कांग्रेस के तमाम सीनियर कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी और अहमियत देती है और इसी पॉलिसी के तहत इन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इन्होंने यकीन दिलाया कि वो अक़लियती अवाम के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करते हुए इनके हल के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे। साथ ही ज़िले में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ज़ात, मज़हब और तबक़ाती तफरीक़ से बालातर होकर तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलेंगे। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इमरान प्रतापगिरी साहब, नेशनल प्रेसिडेंट चेयरमैन, और आदिलाबाद के हमारे DCC नरेश यादव साहब का भी, और ex-DCC साजिद खान साहब, और हमारे सुजाता मैडम, गजरा सुजाता मैडम, एक्स-मार्केट चेयरमैन संजू रेड्डी साहब, और हमारे श्रीकांत रेड्डी साहब का, और कंदी श्रीनिवास रेड्डी इंचार्ज, जो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करे। आज इस प्रेस मीट लगाने की वजह ये है कि माइनॉरिटियों को जो हक मिलना था, आज शुरुआत हुई। जैसा कि टाउन परतून तक टाउन कांग्रेस प्रेसिडेंट हमारे खिजर पात्र साहब को दिए, वैसा ही मुझे आज माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चेयरमैन दिए। और हम पार्टी के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें एक मौका मिला पार्टी के अंदर आगे बढ़ने का और काम करने का। यानी यूथ को मैं यूथ कांग्रेस से काम कर लेते आया हूँ, जो आज मुझे एक माइनॉरिटी चेयरमैन का अहदा दिए। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नरेश यादव साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने मुझे काबिलियत समझे और मुझे मौका दिए पोस्ट का। और आगे इस पार्टी के माइनॉरिटी के जो भी मसले हैं, जो भी मसाइल हैं, उनको आगे लेके जाऊँगा, कामयाबी पे काम करूँगा, और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हर कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं हमारे कार्यकर्ता, तमाम जो सीनियर हैं, तो तमाम लोग मेरे से मोहब्बत खुलूसी में रहते हैं, और उनके साथ मिलकर, उनके साथ ख़त्म से ख़त्म मिलाकर आगे पार्टी को काम करके, और पार्टी का आने वाले दिनों में जो हुकूमत, जो हमारी तेलंगाना में जो आज हमारे CM साहब जो आज हुकूमत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आने वाले दिनों में हम लोग पूरे मेहनत करके आदिलाबाद ज़िले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में MLA को जिता के लाएंगे इंशाअल्लाह। सबके साथ मिलकर एक झूठ बनकर ताकत बनकर काम करेंगे। बेला मंडल में डीलर्स एंड एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बारिशों के लिए रिवायती कप्पा तल्ली रस्म अदा की गई। शुरका ने खुसूसी पूजा की और बारिश के लिए रिवायती अंदाज में जुलूस निकाला। అందరూ ఇది వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నారు. మరి కప్పతల్లి ఆట అంటే మన సంప్రదాయం, పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న సంప్రదాయం. ఎందుకంటే నీళ్లకు కప్పకు చాలా అనిభావ సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఈ కప్పని మనము పూర్వం నుంచి కూడా
పూజించుకుంటూ మన సంప్రదాయంలో ఒక భాగంగా పూజిస్తున్నాం. ఎందుకంటే దీనికి ఒక దృష్టాంతం కూడా ఉంది. ఇది పార్వతీదేవి సృష్టించినటువంటి ఒక దేవత. దీన్ని మాండోదారి అని చెప్పి అంటారు. మరి ఈ దేవిని రావణుడు పెళ్లి చేసుకొని మరి పుణ్యశ్రీగా ఉంది ఆమెని ప్రతిరోజు మనం ఆల్య ద్రౌపది సీత తార మండోదరి తత పంచకన్య స్మరణిత్య మా పాపనాశనం అని చెప్పి మనం ప్రతిరోజు ఈ మాండోదారిని తలుచుకుంటూ ఉంటే మన పాపాలు పోతాయని చెప్పి మన పురాణాల ప్రకారం ఈ కథనం ఉంది. మరి ఈరోజు ఈ వర్షం ద్వారా వర్ణదేవుడు కరుణించి మరి వర్షాలు కురవాలని చెప్పి ఈ కప్పతల్లి ఆట ఆడడం జరుగుతుంది. మరి వర్షాలు కురిస్తేనే పంటలు చాలా పండుతాయి. రైతులు మన దేశము खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत का पहला तेलंगाना पब्लिक स्कूल तैयार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कल ओरटाला में स्कूल का इफ्तिताह अंजाम देंगे। आदिलाबाद एयरपोर्ट के ख्वाब को हकीकत का रूप देने की सिमत अहम पेशरफ्त। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह का ज़मीन के हुसूल के अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल करने का ऐलान। दही आवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। ज़िला कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा का नरसापुर GPHC सेंटर का अचानक मुआयना। CCI को बंद करने का इल्ज़ाम BJP रुकन पार्लियामेंट और MLA पर आयद। जोगू रामन्ना की क़यादत में एहतजाजी रैली और धरना। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।